each stage of your life. Someone who will give you guidance. You should go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have imagined. Whatever you decide to do, make sure it makes you happy. The journey will not be smooth. Remember that whatever makes you uncomfortable is your biggest opportunity for growth. Let's begin the journey to our growth with a silent prayer. First of all, I would like to invite our respected HOD, Professor Nancy Joseph, for the welcome speech. Good afternoon. Our esteemed faculty member, Dr. Brajesh George John, Head of the Department in charge, Professor Juno Jose, Program Coordinator, Professor Steffi Thomas, student leaders, Gemini and Alvin, dear loving students. It's a moment of joy and pride for the Department of English to organize a program with the name Growth. We are actually trying to offer you a chance for your growth and development. It is Napoleon Hill who said that if you want to become successful, you should have certain things. If you want to be successful professionally, first of all, you should know what profession you are, you should know the profession with which you are passionate. First of all, we have to identify our passion and our area of excellence. Second thing, we have to make a strong decision. Then we have to dream about it. We should have a burning desire in our minds to materialize our dream and our decision. Thirdly, with all these things, we cannot achieve what we want. For that, we have sufficient knowledge, adequate information. We should know about the possibilities, the challenges, the difficulties, the threats and opportunities which are associated with our area of activity or future profession. Then that knowledge about our profession. Again, we have, in order to become successful, we should have acquaintance with people who are well versed in this area. In his words, let me say, alliance with masterminds will lead to success. Alliance with masterminds, those who are successful, those who are able to guide us, those who can act as mentors. Such associations will lead us to victory very easily and effortlessly. So the Department of English today, under the guidance of our dynamic teacher, Steffi Thomas, is in charge of this program, and Professor Juno Jose is a source of constant support for all the students and all the teachers. And I remember Professor Lekha Francis, even in her absence now, and all the other teachers. They are actually providing you a platform to meet a mastermind, a person who is well versed in different areas of opportunities in career. He will guide you, he will lead you to identify your areas of excellence and the possibilities in your future career opportunities. Dear loving students, let me at the outset congratulate you for your wholehearted support, participation and encouragement in materializing a dream like this. And I would like to tell you that you should make the best use of this opportunity to get informed about the possibilities, and you have to think proactively hereafter. And it's another positive thing about this program is that we have been blessed with a wonderful faculty. He is none other than Dr. Brajesh George John. He is a well-established trainer, a career consultant, and a very wanted career guru in all over Kerala. And I think that he is going abroad too. And he's he's rendering wonderful services as the head of the Department of Corporate Relations, the Department of Corporate Relations at Marian College, Kuttikkanam, and our nearby college. And recently he had delivered 2 talks for the career club of our college, and I could attend those classes also.
Those classes were very useful for the students who attended it. My dear students, you can make the best use of this resource person. You can exploit his capabilities and his fund of knowledge. Dear loving sir, we are so happy and we are so privileged to have you as our chief guest here and keynote speaker here. On behalf of all teachers, we welcome you. My dear teachers, you are the cream of the college, I would like to say. It is not a mere flattery. My colleagues, they are really dedicated, committed, and competent. And I often wonder at their sincerity and simplicity. Professor Juno Jose, even though she is a young teacher, she behaves like an elderly mother, a mother figure of the college and the department. I congratulate her for her leadership qualities. Then Professor Steffi, Professor Teresa, and all other teachers. I don't want to mention all the names. All the team of teachers who are so dedicated, so passionate, and so interested in creative activities. I welcome my dear team of teachers to this program. Then it's my pleasure and privilege to say a few words of welcome to my dear students at the faggot of my career and the faggot of your academic course for the third year students here. It's a moment of pride, it's a moment of happiness. And this is a very useful course for the final year students, especially because you are going to make regard after this of this opportunity act with the great persons, masterminds like Dr. Brajesh. Dear loving students, come and enjoy this program. Make a wonderful participation. Again, we extend a wholehearted welcome on behalf of our committed, dynamic, enthusiastic, energetic, and smart boys and girls of English department. Welcome to each and every one of you once again. Have a nice time with our wonderful faculty. Thank you. Thank you, Ansimus. It's a great pleasure for me to introduce our speaker today, who is going to take career guidance session for us to pursue the most successful and scopeful field in today's world. Today, we have Dr. Brajesh George John, who is a noted academician, international trainer, and a career expert from Kerala. He has a total of 20 plus years experience in industry and academia in India and abroad, and is currently working as an associate professor and head of corporate relations at Marian College, Kuttikanam. He is also the chairman of Placement Officers Consortium, Kerala. He is also noted for his contributions in ASAP, IMG, NSS, and many prestigious institutions. I'm sure that today we have got the most apt resource person who can surely guide us to choose a wonderful and appropriate career for each one of us. I hope you will all enjoy the session. So please. Yeah. Hope I'm audible. Yes? Sir. Yes, sir. Yeah. Yes. Yeah. Okay. So thank you, Induleha, for the wonderful introduction. Thank you, Ansimis, for this opportunity to interact with the B and MA students of SD College, Kanjirapalli. I'm also thankful to the faculty members, especially HOD Juno and the faculty in charge of this program, Steffi Miss. I'm also thankful to all the students who are in this platform. So let me take my presentation first. One second, please. Yeah.
I hope you can see my slide. I'll be asking you a lot of questions throughout the session. അതുകൊണ്ട് കീപ് യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണം. ഉത്തരം അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ നോ എന്നാണെങ്കിലും ചാറ്റ് ചെയ്യണം. ബട്ട് പ്ലീസ് യൂസ് യുവർ ചാറ്റ് ബോക്സ്. കാരണം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ആണോ, നിങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ല. സോ ജെമിനി സേസ് ഷ്യൂർ സർ. താങ്ക് യു ജെമിനി. യെസ്. അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചാറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ആൻസർ അറിയില്ലെങ്കിൽ നോ സർ, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി guess, you can just put it there in the chat box, no problem. So I want all the 40 students to be active on the chat box. Yes. So we'll continue, we'll start from here. ഞാൻ ആദ്യം ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു. ഈ സ്ലൈഡിൽ ആരെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം? നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ കുറേ മുഖങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ? ആരെയൊക്കെ കാണാം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? യെസ്, ബിപിൻ സെയ്സ് മോഡി. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. യെസ്, ബറാക് ഒബാമ, Narendra Modi, Barack Obama. Okay, then രണ്ടുപേരുടെ പേരെ പറഞ്ഞോളൂ. മൻമോഹൻ സിംഗ്, ശ്രീലക്ഷ്മി സൈസ് മൻമോഹൻ സിംഗ്. മൂന്ന് പേരായി. യെസ്, അപ്പം മൂന്ന് പേരായി. പക്ഷെ ആ മൂന്ന് പേരല്ല, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ മോർ പേഴ്സൺ, വൺ മോർ ഫേസ് ഇസ് വിസിബിൾ, റൈറ്റ്? Who's the third person? Who's the fourth person? Please let me know. ആരാണ് ഈ നാലാമത്തെ ആള്? എല്ലാവരുടെയും ചാറ്റൊക്കെ അങ്ങ് നിലച്ച് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയില്ലെങ്കിൽ നോ ഇടണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ചാറ്റ് ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ. യെസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അറിയില്ല ആളെ അല്ലേ? എനിക്കും ആളെ അറിയില്ല, നടുക്കിയിരിക്കുന്ന ആളെ. ഐ ഡോണ്ട് നോ ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് ലേഡി, ബട്ട് ഐ നോ ഹെർ റോൾ. ഇഫ് സംബഡി നോസ് ഹെർ റോൾ, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. പേര് പറയണമെന്നില്ല, അവൾ എന്താ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ആരാണ്? ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീലക്ഷ്മി സേസ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിനും ഒക്കെ ഇടയിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ ഇവൾ ആരാണ്? ഇന്ദുലേഖ സേസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ജെമിനി സേസ് മേ ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. അല്ല. ഇനി വേറെ ഉത്തരം ഉണ്ടോ? ഞാൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി എന്ത് ഉത്തരം പറയും? എനി അതർ ആൻസേഴ്സ്? No more answers. Leave it. Okay, assistant secretary. Okay, foreign secretary. Okay, let's leave it. We'll come to that later. ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ പറയുമ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് എത്താം. Okay, I'll show you another picture. Can you identify the person in the picture? ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഗാർഡ് നിൽപ്പുണ്ട്. അത് ആർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഇതിനകത്തെ VIP ആൾ നിൽക്കുന്ന ആർക്കാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്നത്? The lady is Gurpreet Chawla. Indulekha says. We'll come to that, Indulekha. We'll come to that picture. Okay. ഇത് ആർക്കാണ് ഈ സെക്യൂരിറ്റി അവിടെ നിൽക്കുന്ന? Who is the VIP person there? Please let me know if you know the person. Barack Obama. No. Barack Obama is not there. The person in the red jacket. Do you know the person who is in the red jacket? Who is that VIP person? Can you see my? Oh, you can't see my slide, right? I have changed the slide. You can't see the slide. Okay, no problem. I don't know what happened. Let me take the slide once again. I don't know what happened. We'll take it once again. 1 second. One second. I'll just stop sharing and I will share it once again. I hope now you can see the person, right? Who's that VIP and for which a security person is there? Okay, please put your answer in the chat box. First slide, we have seen Barack Obama, okay, Manmohan Singh and Narendra Modi. So who is the VIP in the second slide? Please let me know. No idea. Bibin says no idea. Don't know. No idea. Oh, it's very poor. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, you will be able to identify the VIP in the picture. No idea. ആ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നോക്ക്, ഏത് രാജ്യത്തെ സെക്യൂരിറ്റിയാന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആരായിരിക്കും ആ VIP? Don't know, sir. Okay.
No idea? No guess? Any guess? That person is the person who is taking, yeah, you. Yeah, Kaidas Sanuj says it's you. Yeah, it's me only. It's me only. Yeah, it looks like you. Okay. അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ പടമാണ്, ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ച വേറൊന്നുമല്ല. ഇതെന്തിനാ എനിക്ക് സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത്? എനിക്കല്ല സെക്യൂരിറ്റി നിൽക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പുറയിൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. ഇഫ് യു ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇഫ് എനിബഡി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ബിൽഡിംഗ് അറ്റ് ദ ബാക്ക്, പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കരിയറുമായി എന്തൊക്കെയോ ബന്ധമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കത് എന്ത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളുമായി ബന്ധമെന്നൊക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാമെങ്കിൽ പ്ലീസ് പുട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. യെസ്. So what is that building? No idea. Okay, leave it. Yeah, Cambridge University. Okay, it's not Cambridge University. Anyway, thank you for the guess. Okay, let's proceed. We'll come to these pictures later. Okay, let's proceed. Okay, so good afternoon once again. I think my slide is not changing, right? 1 second. I don't know what is happening. Let me see. Yeah, my slide is not changing. Let me try it once again. Okay, I will take the entire screen. Yeah, so I hope things are okay now. Yes. So good afternoon once again. For the next maybe around 50 minutes, I'll be talking on the topic career success mantras. BA കഴിഞ്ഞ MA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്താണ് കരിയർ, വാട്ട് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതിനെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുക. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ഞാൻ കുട്ടിക്കാനം മെരിയൻ കോളേജിലെ ഒരു അധ്യാപകനാണ്. അതുകൂടാതെ വേറെ കുറേ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ട്രെയിനറാണ്. ആൻസി മിസ് ഇസ് ഓൾസോ എ ട്രെയിനർ. ടീച്ചറാണ്, ട്രെയിനറാണ്. ഞാനൊരു യൂട്യൂബറാണ്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിലരെങ്കിലും എന്നെ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും. ഒരു 2 കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ സജീവമാണ്. ഒരു 4 ലക്ഷത്തോളം സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു കരിയർ യൂട്യൂബറാണ് ഞാൻ. ഇതൊക്കെയാണ് എന്നെക്കുറിച്ചൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ള. കരിയർ എക്സ്പേർട്ടാണ്, ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ്. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം. ഇഫ് എനിബഡി നോസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ, പ്ലീസ് പുട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് അയാൾ സങ്കടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാവോ ആരാണ് ഈ മനുഷ്യൻ? അറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയണം? നോ. ഒരു നോ എങ്കിലും ഇട്ട് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ ലൈവ് ദെയർ. യെസ്. ഓക്കെ, നോ സർ വരുന്നുണ്ട് പലതും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ആരും ഉത്തരവൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എലോൺ മസ്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. നോ. ആളുടെ പേര് ജെഫ് ബെസോസ് പറയുന്നുണ്ട്. അല്ല, ഹിസ് നെയിം ഇസ് സ്റ്റീഫൻ എലോപ്പ്. ആളുടെ പേര് സ്റ്റീഫൻ എലോപ്പ് എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റീഫൻ എലോപ്പ് ആ നോക്കിയ സിഇഒ ആണ്, പഴയ നോക്കിയ സിഇഒ ആണ്. ആള് 2013 ഒരു പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ച് ആ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിതുമ്പുന്ന ചിത്രമാണിത്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം. 2010 വരെ നോക്കിയ ആയിരുന്നു മാർക്കറ്റ് ലീഡേഴ്സ് മൊബൈൽ ഫോണിൽ. 2010ഓടെ നോക്കിയയുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ താഴാൻ തുടങ്ങി. ഇറ്റ് വാസ് സംവെയർ അറൌണ്ട് മോർ ദാൻ 95% ടിൽ 2010. പക്ഷെ താന്ന് 5% താഴേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ നോക്കിയ തീരുമാനിച്ചു അവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണ് ബിസിനസ് വിറ്റേക്കാമെന്ന്. അങ്ങനെ അവര് അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് വിൽക്കുകയാണ്. ആ വിൽക്കുന്ന ആ വാർത്ത ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തിൽ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ സിഇഒ വിതുമ്പുന്ന ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു നോക്കിയ? 95% മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടായിരുന്ന നോക്കിയ 5% താഴേക്ക് കൂപ്പുകുത്തുവാൻ, അവസാനം ആ കമ്പനി തന്നെ വിൽക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? ഇഫ് യു നോ ദ റീസൺ, പ്ലീസ് പുട്ട് ദെയർ ഇൻ ദ ചാറ്റ് ബോക്സ്. മേക്ക് ഇറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു നോക്കിയ? നോ ഐഡിയ. ബിബിൻ വെരി ഫാസ്റ്റ്. നോ ഐഡിയ. ബിബിൻ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു തകർക്കാനായിട്ട്, അല്ലേ? യെസ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നോ ഐഡിയ പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു.
എന്താണ് നോക്കിയക്ക് സംഭവിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ഇടിഞ്ഞത്, ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഔട്ടായ? ഒരു ഐഡിയയും ഇല്ല. നോക്കിയ അനൗൺസ് ദ സെയിൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മൊബൈൽ ഡിവിഷൻ ടു മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ആരാണ്ട് ഒരു ദീർഘമായ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്കൊന്ന് ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാണോ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട്, ഇത്ര ദീർഘമായ. എനിവേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ്. വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ? എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അതിന് മുമ്പ് ആ മെസ്സേജ് പോയി. ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ്സ് കുഡ് നോട്ട് ബി ഫുൾഫിൽഡ്. എന്താ ചേഞ്ചിങ് ഡിമാൻഡ്സ്? കൃത്യമായിട്ട് പറ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ? No improvements. Okay, correct. No improvements in technology. But what happened? Competition. You are correct. What is the competition? What happened? Lack of innovation. Jacqueline, I agree with you. But what happened to them? Android എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു. Android approached Nokia, market leaders, but Nokia was not ready to accept that. Android നേരെ ആരുടെ അടുത്ത് പോയി എന്നറിയോ? They went to Samsung. Samsung said yes. Samsung came out with smartphones. സ്മാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടച്ച് ഫോണും ഒക്കെ ആയി സാംസങ് വന്നപ്പോൾ ഈ ഫീച്ചർ ഫോൺ, ഈ കുത്തുന്ന ഫോൺ ആർക്കും വേണ്ടാതെയായി. അങ്ങനെ നോക്കിയ ഔട്ടായി. അങ്ങനെ ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിതുമ്പുന്ന ഒരു ചിത്രമാണിത്. അയാൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇതാണ്: we didn't do anything wrong, but somehow we lost. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, the world is changing very fast and we missed out in learning. My dear friends, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള വാക്ക് ഇത് മാത്രമാണ്. The world is changing very fast. If you missed out in learning, you will be thrown out. ലോകം വളരെ വേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 2013 പുള്ളി പറഞ്ഞ് ലോകം മാറുകയാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ലോകം മാറുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? എന്താ പറയുക, അതിവേഗം ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ, ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വിധത്തിൽ. ബിൽഗേറ്റ്സ് പറഞ്ഞു അടുത്ത 10 കൊല്ലം കൊണ്ട് മാറേണ്ട മാറ്റങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ 6 മാസങ്ങൾ കൊണ്ട് വന്നത് എന്ന്. സോ ദ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് വി മിസ്ഡ് ഔട്ട് ഇൻ ലേണിംഗ്. നോക്കിയയുടെ സിഇഒ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങളുടെ കരിയർ ഓപ്ഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത്ര മാത്രം: ദ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്. ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു ചേഞ്ച്, യു വിൽ ബി മിസ്ഡ് ഔട്ട്. അതുകൊണ്ട് മാറാൻ തയ്യാറാകണം, പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. then you will be successful. I appreciate these 50 students coming to this platform, hoping that you will be able to learn something new. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ, പുതിയ അറിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഓർക്കുക, ലോകം ഒരു ത്രെഡ്മില്ല് പോലെയാണ്. എന്താ ത്രെഡ്മില്ല്? ഈ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയാൽ ഓടുന്ന ഒരു സാധനം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അതെ, കയറി നിന്നാൽ നമ്മൾ ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ? എപ്പം നമ്മൾ നിന്നു പോകുന്നോ അപ്പം നമ്മൾ തെറിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ നിർത്തണം. ദ വേൾഡ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ത്രെഡ്മിൽ. ഓടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറിച്ചു പോകും. ഓർക്കുക, ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ്, യു ആർ ഗോയിങ് ബാക്ക്വേർഡ്. അതുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക, വളരെ വേഗം ഓടുക, എന്നാലേ നമുക്ക് വിജയിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തുള്ളൂ. ഞാനൊരു നല്ല പുസ്തകത്തിന്, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഏതായാലും ഒരു നല്ല പുസ്തകത്തിന്, ഞാനും പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടില്ല, അതിന്റെ പുറം ചട്ട ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്? വാട്ട് ഗോട്ട് യു ഹിയർ വോണ്ട് ഗെറ്റ് യു ദേർ. ഇവിടെ വരെ നിങ്ങളെ എത്തിച്ചതൊന്നും നിങ്ങളെ അവിടെ വരെ എത്തിക്കത്തില്ല. യു ആർ ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, ഓർ യു ആർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ഇയർ, ഓർ യു ആർ ഇൻ ദ തേർഡ് ഇയർ ഓഫ് BA കോഴ്സ് ഓർ MA കോഴ്സ് SD കോളേജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. നിങ്ങൾക്ക് ചില കഴിവുകളും ചില അറിവുകളും ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിയത്. എന്നാൽ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ എവിടെ ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നോ അവിടെ വരെ ഈ കഴിവുകളും അറിവുകളും ഒന്നും നിങ്ങളെ എത്തിക്കത്തില്ല. കാരണം എന്താണ്? ലോകം പാടെ മാറിപ്പോയി. അയാൾ ആ പുറംചട്ടയിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ആ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരു ലാഡർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലെ? എന്താ ലാഡറിന്റെ പ്രത്യേകത? സം സ്റ്റെപ്സ് ആർ മിസ്സിംഗ്. ഇതാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് സംഭവിച്ചത്. ചില സ്റ്റെപ്പുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടണം, മേളിലുള്ള സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ഒന്ന് ചാടി പിടിക്കണം. ഒരല്പം അധികം അധ്വാനം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു റീച്ച് ദ പ്ലേസ് വെയർ യു വാണ്ട് ടു റീച്ച്. സോ വാട്ട് ഗോട്ട് യു ഹിയർ വോണ്ട് ഗെറ്റ് യു ദേർ. ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ച നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും അറിവുകളും ഒന്നും നിങ്ങളെ എത്തേണ്ടടുത്ത് നിങ്ങളെ എത്തിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് പുതിയ അറിവുകളും കഴിവുകളും വളർത്തുവാൻ ശ്രമിക്കുക. അതിനായി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്ന നിങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഓർക്കുക, ദ വേൾഡ് ഹാസ് ചേഞ്ച്, വി നീഡ് ടു ചേഞ്ച്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സക്സസ് മന്ത്ര ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഒന്ന്, ചില പുതിയ സ്കില്ലുകൾ വളർത്തണം. റീസ്കില്ലിംഗ് ആൻഡ് അപ്സ്കില്ലിംഗ്, 2 വാക്കുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അപ്സ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ള കഴിവിൽ തന്നെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോകണം. റീസ്കില്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ ചില കഴിവുകൾ വളർത്തണം. ഏതൊക്കെ കഴിവുകൾ, ഏതൊക്കെ പുതിയ കഴിവുകൾ നിങ്ങൾ വളർത്തണം ആസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന് ഞാൻ പറയാം. ഐഡന്റിഫൈ ആൻഡ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് വാസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ റിസോഴ്സസ്. ഓൺലൈനിൽ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, അവിടുത്തെ ഓൺലൈൻ എന്ന വലിയ റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്,
നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലാത്തത്, ഒരു പക്ഷേ അറിയാവുന്നതല്ലാത്ത ചില കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ചില കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ പാർട്ട് ടൈമിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്കുള്ള ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. പിന്നെ വ്യത്യസ്തനാകാനുള്ള ചില മാർഗങ്ങൾ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചായിരിക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറയണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയമൊന്നുമില്ല, ഒരു അരമണിക്കൂറൂടെ ഞാൻ സംസാരിക്കാം. പിന്നെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ട്. സോ ലെറ്റ്സ് പ്രൊസീഡ്. ആദ്യം ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലൂടെ ആയിരിക്കാം, അല്ലെ? ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ഇതിന് ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയണം. ഞാൻ അതിനെ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം എന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റെഡി ആയിക്കോളൂ. എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ്: MA കഴിഞ്ഞ BA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇനി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും? നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു ധാരണ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ടേ. വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവൈലബിൾ ടു യു പീപ്പിൾ? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാമെന്ന്. ടീച്ചിങ്, ഓക്കെ, വിനീത സൈസ് ടീച്ചിങ്, ഒത്തിരി ടീച്ചിങ് വന്നു. ഗവൺമെന്റ് ജോബ് വന്നു, ജേർണലിസം വന്നു, MSW വന്നു, PhD വന്നു. ഓക്കെ, ടീച്ചിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വേറെ ആശയങ്ങൾ പറയാം കേട്ടോ. ടീച്ചിങ് വന്നു, ജേർണലിസം വന്നു, PhD, MSW, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, സിവിൾ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. സിവിൾ, അതെങ്ങനെ സിവിളിന് പോകുന്നത് എനിക്കറിയില്ല. ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ട്യൂട്ടർ, ഓക്കെ, ഗുഡ് ഗുഡ് ഗുഡ്. പിന്നെ പോരട്ടെ സിവിൽ സർവീസ്. ഓക്കെ, സിവിൾ എന്നിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇതെന്താ ഈ സിവിൾ പരിപാടിക്ക് പോകണം? സിവിൽ സർവീസ്, ഓക്കെ, ഗുഡ്. വേറെ എന്തുണ്ട്? ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ്, ഓക്കെ, ജെമിനി സൈസ് ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ്, ഗുഡ്. ഓക്കെ, എന്നാലും ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 51 പേരോ മറ്റോ ഉണ്ട്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരമായിട്ടില്ല. ഒരു 10-20 പേരുടെ ഉത്തരം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ ഉള്ളവർ എഴുതാത്ത എന്തെങ്കിലും ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹമുള്ള, അതല്ലെങ്കിൽ BA അല്ലെങ്കിൽ MA ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ, ലിറ്ററേച്ചറുകാരുടെ ഒരു അവസരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ടൂറിസം. ഓക്കെ, ടൂറിസത്തിൽ എന്താണ് എന്ന് പറയണേ, കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. ഇന്ദുലേഖ സൈസ് LLB പറയുന്നുണ്ട്, MSW പറയുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഓക്കെ. വേറെ എന്തൊക്കെ അവസരങ്ങളുണ്ട്? ഫോഴ്സസ് 3. ഫോഴ്സസ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നേവി, എയർഫോഴ്സ് ഇതായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലേ? ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഓക്കെ, യെസ് സർ. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. സോ നമുക്ക് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്ദുലേഖ സൈസ് വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഓക്കെ, PR, പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്. ഓക്കെ, ജാക്ലിൻ സൈസ് PR. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാനും മനസ്സിൽ കണ്ടത്. ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടതിൽ HR ഒഴിച്ച് ബാക്കി മിക്കവാറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യെസ്. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്? ഞാൻ ഇത് വളരെ വേഗം പറഞ്ഞു പോകാം. ഇത് കൺവെൻഷണൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. മറ്റ് പുതിയ ചില അവസരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടതുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഞാൻ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. ഓഫ് കോഴ്സ് നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നെയാണ് ഞാനും ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചിങ്, അല്ലെ? ടീച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വേരിയസ് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിൻഡർ ഗാർഡൻ മുതൽ. ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താ? ഇംഗ്ലീഷ് ഏറ്റവും ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ ഏറ്റവും വലിയ ക്ലാസ് വരെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഞാൻ മാനേജ്മെന്റ് ഒരു ടീച്ചർ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കോളേജ് ലെവലിലേ പറ്റത്തുള്ളൂ. കാരണം ഒരു +2 വരെ ഒന്നും മാനേജ്മെന്റ് ആരും പഠിപ്പിക്കാറില്ല. ഒരു കോളേജിലൊക്കെ പോയാൽ ഒരു BBAക്കൊക്കെയാണ് മാനേജ്മെന്റ് വരിക. സോ എനിക്കൊന്നും ഒരു സ്കോപ്പ് ഇല്ല സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ. ബട്ട് ഫോർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റുഡൻസ് യു ഹാവ് ദ സ്കോപ്പ് ടു ടീച്ച് ഫ്രം കിൻഡർ ഗാർഡൻ ഓൺവേർഡ്സ്, അല്ലെ? അപ്പൊ കിൻഡർ ഗാർഡനിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരാകാം, ലോവർ പ്രൈമറി, അപ്പർ പ്രൈമറി, ഹൈസ്കൂൾ, +2, അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ്, പല ലെവലുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നവരാകാം. അതെങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അധ്യാപകനാകാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു, അല്ലെ? ചില എക്സാമിനേഷനുകളൊക്കെ പാസ്സാകണം. കോളേജിലൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നെറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അല്ലെ? ഇനി +2 വേണേൽ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ കേറ്ററ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമിലൂടെ സ്കൂളിൽ കയറാം. ഇങ്ങനത്തെ ചില പരീക്ഷകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ BEd പോലെയുള്ള ചില കോഴ്സുകൾ ആവശ്യമായി വരാം. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഒരു ധാരണ കണ്ടേക്കാം. ഇനി ഒരു സ്കൂൾ കോളേജ് അധ്യാപകനാവുക എന്നതിലുപരി വേറെയും കുറെ ടീച്ചിങ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. എത്ര പേർക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു 1-2 കമ്പനികൾ, 2 അല്ല, ഒരു 5-6 കമ്പനികളുണ്ട്. ഈ കൊല്ലമൊക്കെ അവർ ഡൗൺ ആണ് കേട്ടോ. സാധാരണ എല്ലാ കൊല്ലവും വരുന്നവരാണ്. ഗോവൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കമ്പനിയുണ്ട്, ജൈസ്. ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ട് പിള്ളേരെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും. അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരെയാണ് കൂടുതൽ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിന് വെളിയിൽ കർണാടക, തമിഴ്നാട്ടിലെയൊക്കെ സ്കൂളുകളിലെ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരാകുവാൻ, ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകരല്ല ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ ആകുവാൻ. അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ജൈസ് പോലെയുള്ള കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, സ്കൂളുകൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. എന്നിട്ട് ഇവരുടെ ഒരു മൊഡ്യൂളുണ്ട്, അവരുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമല്ല. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതല്ല, എക്സ്ട്രാ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യാപകരായിട്ട്
ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ എടുക്കും. ഒരു 10-15,000 രൂപ ശമ്പളം തരും. ഏറ്റവും വലിയ ചാം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ വലിയ നമ്പേഴ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഇല്ല, റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഇല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇനിയും ചിലപ്പോൾ തുടങ്ങുമായിരിക്കും. 100 പേരെയൊക്കെ ഇവരെടുക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് തമിഴ്നാട്, കർണാടകയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാനൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനേഴ്സ് ആകാം, ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ, അല്ലേ? സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെഷ്യലി ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നവരാകാം. ഏതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവോ? അതിന്റെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആകാം. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഇന്ന് അതിന് കേട്ടോ. ഈ ഇന്റർനാഷണൽ IELTS ഒക്കെ ഒക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എനിക്കറിയത്തില്ല. IELTS എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എനിക്കറിയാം. OET സൈസ് അൽഫിയ, OET എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ നേഴ്സുമാരുടെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ്. IELTS ഉണ്ട്. ഓക്കെ, വേറെ എന്തുണ്ട്? ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? DHA. ഓക്കെ, വേറെ എന്തുണ്ടോന്ന് പറയാവോ? ടോഫൽ. യെസ്, ടോഫൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് US വേണ്ട ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ടോഫൽ. MOH വേറെയാണ് കേട്ടോ. MOH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്തിലേക്ക് എന്നുള്ളതാണ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആണ്. ടോഫൽ കൂടാതെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം, ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. ഈവൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണേൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. ടോഫൽ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം ടിസോൾ. ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ട്രിനിറ്റി കോളേജ് ഉണ്ട്, ട്രിനിറ്റി കോളേജ്, UK ബ്രിട്ടനിലുള്ള ട്രിനിറ്റി കോളേജ്, അവർ നൽകുന്ന ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ എഴുതാം. ഇന്ത്യയിലെ ഏക ട്രെയിനിങ് സെന്റർ നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലാണ്. സില എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥാപനമുണ്ട്, കൊച്ചിൻ ഇന്റർനാഷണൽ ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി. ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലുണ്ട്. അവിടുത്തെ ഒരു ടിസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് പഠിച്ചാൽ ഒത്തിരി രാജ്യങ്ങളിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സ് ആകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി എണ്ണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. OET ഉണ്ട്, നമ്മൾ ഈ കണ്ടതെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. IELTS, ടോഫൽ, ടിസോള്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ അതിലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആകാം. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. കാരണം വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടികൾ ഒത്തിരി പോകുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഇത്രയും സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡുണ്ട്. എനിക്കൊക്കെ ഒത്തിരി കോൾസ് വരാറ്, സാറേ IELTS കഴിഞ്ഞവരുണ്ടോ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഓൺ കോച്ചിങ് പ്രോഗ്രാംസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഈ കോവിഡിന്റെ ലോക്ക്ഡൗൺ വന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ചാകരയാണ്, അല്ലെ? എന്തുമാത്രം പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത്, എന്തുമാത്രം സ്വന്തം ഓണ്ടർപ്രണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനേഴ്സ് എന്ന നിലയിൽ. നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് എത്രയുണ്ടെന്ന്. നല്ല സ്കിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. അതിന് വലിയ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ് അക്കാഡമി തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും വേണ്ട. വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷ് ഹൗസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അവർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മാസം അവർ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട്. വാട്സാപ്പിലൂടെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് പഠിത്തം. നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനത്തെ കഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ വാട്സാപ്പിലൂടെയുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് ആരംഭിക്കാം. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പിലൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സൂം, ഗൂഗിൾ മീറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ് വലിയ ബിസിനസ്സാണ്. ഞാനൊരു അക്കാഡമി ഈ കോവിഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാനൊരു അക്കാഡമി തുടങ്ങി, ബ്രിജേഷ് അക്കാഡമി. ഇംഗ്ലീഷ് കോച്ചിങ് അല്ല, ഇംഗ്ലീഷ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത്. പക്ഷെ വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അക്കാഡമി ഞാനും തുടങ്ങി. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. ഞാൻ ഓൺലൈനിലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കോച്ചിങ് സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കാം. ഇറ്റ്സ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ടീച്ചിങ്ങുമായി അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ്. അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് വളരെ പല മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ. കണ്ടന്റ് റൈറ്റിംഗ്, ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. ഇന്ന് എനിക്കൊരു ജോബ് പോർട്ടലുണ്ട്, jobsbridge.com. അപ്പൊ ഈ ജോബ് പോർട്ടലിലെ വേക്കൻസികൾ ഇഷ്ടം പോലെ എനിക്ക് ഡെയിലി വരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് വേണേൽ ആ ജോബ് പോർട്ടലിൽ പോയാൽ മതി. ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വേക്കൻസികൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന വേക്കൻസികൾ ഒന്ന് ഇതാണ്. കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെ വേണം, ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിന് ആൾക്കാരെ വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ കഴിഞ്ഞവരെ. ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ വന്നതോടെ, എല്ലാം ഓൺലൈനായി മാറിയതോടെ കണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ്, ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. എന്താ കണ്ടന്റ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഉണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ വെബ്സൈറ്റിന് കോണ്ടന്റ് എഴുതുക, ഇറ്റ്സ് എ ബിഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്തുമാത്രം പുതിയ വെബ്സൈറ്റ്സാണ് വരുന്നത്, അല്ലെ? ആപ്പുകളാണ് വരുന്നത്, അതിനൊക്കെ കോണ്ടന്റ്സ് എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്, പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഈ ഓൺലൈനിൽ എന്താ പറയുക, ഹെൽപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ യൂസർ മാനുവൽ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക് കമ്പനികളൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ കോണ്ടന്റ് റൈറ്റേഴ്സിനെയും ടെക്നിക്കൽ റൈറ്റേഴ്സിനെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ BA കഴിഞ്ഞു, BA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു, MA ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞു, ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ജോലി നോക്കാനാണ് തയ്യാറെങ്കിൽ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദീസ് 2 ജോബ്സ്. ടെക്നോ പാർക്ക്, ഇൻഫോ പാർക്ക് കമ്പനികളിൽ ഇഷ്ടംപോലെ ആളെ എടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. എന്താ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവോ? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്? നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. അറിയാവുന്നവരൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേ. വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ദാറ്റ്? അറിയില്ലേ? നോ ഇട്. ഐ വാണ്ട് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് യു ആർ ലൈവ് അറ്റ് ദ അതർ എൻഡ്. ഉറങ്ങിപ്പോയില്ല എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഐ ഡോണ്ട് നോ സർ, നോ സർ, നോ സർ. ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആർക്കും അറിയത്തില്ലേ? ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക്. യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ്. എന്താ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതി കൊടുക്കുക. സി, ഐ ഹാവ് എ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റർ. ഞാൻ ചില മാഗസിൻസിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അതിൽ പലതും ഞാനല്ല എഴുതുന്നത്. ഒരു സത്യം നിങ്ങളോട് പറയാം കേട്ടോ, അതിൽ പലതും ഞാനല്ല എഴുതുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തരാൻ ആൾക്കാരുണ്ട്. കൂലി എഴുത്തുകാർ നമ്മൾ വിളിക്കും അല്ലെ, കൂലി എഴുത്തുകാർ. പക്ഷെ ഞാൻ സാധാരണ ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ ചുമ്മാ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതിയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കുമല്ല. ഞാൻ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം പറയും. എനിക്കിതിരുന്ന് എഴുതാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവരെ കൊണ്ട് എഴുതി അവർ തന്ന സാധനം കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ ചിന്ത പോലെ ആക്കി മാറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവരെ വിളിക്കുന്നതാണ് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സ്. ഇവിടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിങ്ങളുടെ പേരല്ലായിരിക്കും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതും, പക്ഷെ അവിടെ നിങ്ങളുടെ പേരല്ലായിരിക്കും പത്രത്തിൽ അടിച്ചു വരിക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കൂട്ടം? മറ്റേ ആളുടെ പേരിലായിരിക്കും. വലിയ എഴുത്തുകാരൊക്കെ പലരും ഈ കൂലി എഴുത്തുകാരെ വെച്ച് എഴുതുന്നവരാണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ, നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ പേരിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ആർട്ടിക്കിൾ അടിച്ചു വരിക. പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഗുണം? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേയ്മെന്റ് കിട്ടും. അതാണ് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്. ഒന്ന് കണ്ണു തുറന്നാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സിന് കേട്ടോ. എന്നോട് തന്നെ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, സാറേ ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിങ്ങിന് വല്ലവരും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളുണ്ട്. ജേർണലിസം മേഖലയിലേക്ക് തിരിയാം. മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നിങ്ങൾ പലരും ആ ഒരു മേഖല കണ്ടുവച്ചേക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല. പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് നിങ്ങൾ പലരും പറയുകയുണ്ടായി. പബ്ലിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിയാം. പ്രൂഫ് റീഡിംഗ്, എഡിറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള വർക്കുകൾ. തിയേറ്ററിലേക്ക് തിരിയാം. കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് അല്ലെ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്. ഇതിലൊക്കെ ചിലതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം കൂടുതലായിട്ട് പറയാത്തത് കേട്ടോ. BPO ജോലികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. എന്താ BPO ജോലികൾ? അതും ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. BPO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാലോ? ഒരു പക്ഷേ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ BPO ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കോൾ സെന്റേഴ്സ്, ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ കോൾ സെന്റേഴ്സ്, ഉദാഹരണത്തിന് വലിയ കമ്പനികൾ, വലിയ കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ബാങ്കുകളുടെ ഒക്കെ കോൾ സെന്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള അയാൾ അവിടുത്തെ ഏതാ പറയുക, ഡോയ്ഷെ ബാങ്കിൽ പോയി. അയാളുടെ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം തോന്നി. അയാള് ഡോയ്ഷെ ബാങ്കിന്റെ കസ്റ്റമർ കെയറെ വിളിക്കും. അവിടെ ഉത്തരം പറയുന്നത് അമേരിക്ക ഇരിക്കുന്ന ആളായിരിക്കത്തില്ല, കൊച്ചിയിൽ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാങ്കുകൾക്ക്, അങ്ങനെയുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് കോൾ സെന്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. BPO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ജോലികളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മേഖലകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട്. പലതും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ പുതിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ചില മേഖലകൾ കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ട ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരട്ടെ അല്ലെ. ആദ്യം കണ്ട രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിലേക്ക് വരാം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം ഏതാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരോ ഉള്ളയാൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇറ്റ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. വേറൊരാൾ ഒരു പേരും പറഞ്ഞു. ആ പേര് പറഞ്ഞ ആള് ഒന്നുകൂടെ ആ പേരൊന്ന് പറയാവോ ആരാണെന്ന്? എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾക്ക് പേരറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പേരിടാം. ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേരൊന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാം. ഗുർദീപ്. ഓക്കെ, ശ്രീലക്ഷ്മി സേസ് ഗുർദീപ്. ആരാ ശ്രീലക്ഷ്മി? ഗുർദീപ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ഹൂ ഇസ് ഗുർദീപ്? ആരായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പല VIP-കളുടെ നടുവിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ പലപ്പോഴും കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ടെലിവിഷനിലൊക്കെ. നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഈ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും ചൈനീസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്ററും തമ്മിലൊക്കെ ഡിസ്കഷൻ ഇടയിൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ കാണാം. ആള് ട്രാൻസ്ലേറ്റർ അല്ല, ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ, ഷീസ് ആൻ ഇന്റർപ്രട്ടർ. ഷീസ് ആൻ ഇന്റർപ്രട്ടർ. എന്താ ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമോ? ട്രാൻസ്ലേറ്ററും ഇന്റർപ്രട്ടറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? ഇവളൊരു ഇന്റർപ്രട്ടർ ആണ് കേട്ടോ. ആരും വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല. മെയിൻ വ്യത്യാസം, പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മെയിൻ വ്യത്യാസം പറയാം. ട്രാൻസ്ലേഷൻ വേർഡ് ടു വേർഡ്. ഓക്കെ, ജാക്ലിൻ സൈസ് വേർഡ് ടു വേർഡ്. ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൂടുതലും റിട്ടണിനെ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. വേർഡ് ടു വേർഡ്. ഈ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതലും സംസാരത്തെ ആണ് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നത്. അതാണ് ഒരു മെയിൻ ഡിഫറൻസ്. ബാക്കി കുറെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് കേട്ടോ.
ഈ ഇന്റർപ്രറ്റർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇഫ് യു ക്യാൻ ബിക്കം എ വെരി ഫേമസ് ഇന്റർപ്രറ്റർ, യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നരേന്ദ്ര മോദി ആൻഡ് ബറാക് ഒബാമ. ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റും ആകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വരത്തില്ല, എന്നാൽ ഇവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും. സീ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. വേറെ എന്ത് കഴിഞ്ഞവർക്കാണ് ഇത്രയും വലിയ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുക? സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ വൺ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. രണ്ടാമത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം, ആദ്യത്തെ ചിത്രം ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം, ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് മുമ്പിലാണ്. ഏതാണ്? നമ്മുടെ നോർത്തർഡാം കത്തീഡ്രലിന് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ചിത്രമാണ്. നോർത്തർഡാം കത്തീഡ്രൽ എന്താണ്? ഓക്കെ, പാരീസ്. ജെ കെ പറഞ്ഞു നോർത്തർഡാം കത്തീഡ്രൽ, പാരീസ്. ഇത് എന്താണ് സംഭവം നമുക്കറിയാം. 2019 നോർത്തർഡാം കത്തീഡ്രൽ ഒരു വലിയ തീ ഉണ്ടായി. ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മുൾക്കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന സ്ഥലമാണ്. കറക്റ്റ് ഞാൻ ചെല്ലാനിരുന്ന ദിവസമാണ് ഈ നോർത്തർഡാം കത്തീഡ്രൽ തീ കത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നീട് ഒരു 1 month കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പോയപ്പോൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തൊരു ചിത്രമാണ്. ഞാൻ അവിടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന വേറെ ഒന്നുമല്ല. നിങ്ങൾ ആ ചിത്രത്തില് എൻ്റെ പുറകിൽ കുറെ ആൾക്കാർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ഈ പുറകിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മികച്ച തൊഴിൽ മേഖലയാണ്. പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ആവും? അല്ല. അതാണോ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന മികച്ച മേഖല? അല്ല, പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അല്ല. ഒരു ജോലി അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാർ കുറെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ജോലിയായിരിക്കും? ഒന്ന് കൃത്യമായി നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആർക്കെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്യാമോ? ടൂറിസം അല്ല, ജേർണലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീലക്ഷ്മി. എന്ത് ജേർണലിസാ ശ്രീലക്ഷ്മി അവിടെ നടക്കുന്നത്? റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, റിപ്പോർട്ടിംഗ്. ഞാൻ കുറേ കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയാം. അവിടെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് സോജോ മോജോ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? സോജോ മോജോ. ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടണം. എന്താ ഈ സോജോ മോജോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ? ശ്രീലക്ഷ്മി സൈസ് നോ, മെനി സൈസ് നോ. സോജോ മോജോ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോജോ മോജോ എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം. മോജോ മീൻസ് മൊബൈൽ ജേർണലിസം, സോജോ മീൻസ് സോളോ ജേർണലിസം. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, നമ്മുടെ നാട്ടില് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി. ഈ സംഭവം കവർ ചെയ്യാൻ TV ചാനലുകൾ വരുന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, അവർ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു വലിയ പടയായിരിക്കും വരുന്നത്, അല്ലേ? ഒരു വലിയ പട. ഒരു ടിവിയുടെ ഒരു OB വാൻ കാണും. മലയാള മനോരമ ന്യൂസിന്റെ ഒരു OB വാൻ കാണും. OB വാൻ ഓടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. ഈ OB വാൻ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് വേറൊരാൾ വേണം. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ക്യാമറാമാൻ വേണം. അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടർ വേണം. എന്നിട്ട് ഈ OB വാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നല് TV സ്റ്റേഷനിൽ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരു റിസീവർ വേണം. അതിൽ സ്വീകരിച്ച് അതിനെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു എഡിറ്റർ വേണം. അതൊരു ന്യൂസായി വായിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം. ഏറ്റവും മിനിമം ഒരു 10 പേരെങ്കിലും വേണം ആ OB വാൻ ആ ഇൻസിഡന്റ് കവർ ചെയ്യുവാൻ, മനോരമ ന്യൂസിനും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനും ഒക്കെ. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ വിദേശത്ത് ചെന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ ഞെട്ടിപ്പോയത്. ഈ സംഭവം, ഈ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ ഒരു കത്തിച്ചാമ്പലായ ഈ സംഭവം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പ്രസ് പീപ്പിൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വലിയ OB ഇടാനും സെറ്റപ്പും ഒന്നും ആയിട്ടല്ല. ഒരേ ഒരാൾ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. അയാൾ വന്നിട്ട് ട്രൈപോഡ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ആ ട്രൈപോഡ് ക്യാമറയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയാൾ പോയിട്ട് ഈ നോർത്തർഡാമിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് പുള്ളി കാര്യങ്ങൾ പറയും. കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ പുള്ളി അത് കയ്യിൽ റിമോട്ട് ഉണ്ട്, റിമോട്ട് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ക്യാമറയിൽ പോയി തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യും. അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പുള്ളി അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഒരുപക്ഷെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിലോട്ടായിരിക്കും, ഒരു യൂട്യൂബിലോട്ടായിരിക്കും, വാട്ടെവർ, അല്ലെ അയാളുടെ സൈറ്റിലോട്ടായിരിക്കും. അയാൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ദ വർക്ക് ഇസ് ഫിനിഷ്ഡ്. ഒറ്റ ഒരാളാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. സോളോ ജേർണലിസം, മൊബൈൽ ജേർണലിസം. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലും അത് വളരെ വേഗം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ എത്രയോ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് വരുന്നത്. എത്രയോ പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, അല്ലേ? ട്രൂ TV, മറുനാടൻ, ഇഷ്ടംപോലെ എണ്ണം. ഇവിടെയൊക്കെ കൂടുതലും നടക്കുന്ന ഈ സോജോ മോജോയാണ്. ഒറ്റൊരാളെ കാണത്തുള്ളൂ, അയാളാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അല്പ ജേർണലിസം താല്പര്യം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബിക്കോസ് ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് ലോട്ട് ഓഫ് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പ്ലേസ്. ദ തേർഡ് പ്ലേസ്, ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വീഡിയോയുടെ എന്താ പറയുക, തംബ്നെയിലാണ് ഞാൻ മൂന്നാമത് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇവരുടെയൊക്കെ വരുമാനം എത്ര? ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതിൽ 3 പേരെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം കാണും. 4ാമത്തെ വ്യക്തി ഞാനാണ്.
ഈ 3 പേരുടെയും വരുമാനം എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലാക്സ്, ഇറ്റ് ഈസ് മില്യൺസ്. 2-3 മില്യൺ രൂപ പ്രതിമാസം കിട്ടുന്നവരാണ് മലയാളത്തിലെ പല യൂട്യൂബേഴ്സും. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ, മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലോഗിങ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഒരു കരിയർ നിങ്ങൾക്ക് കെട്ടിപ്പടുത്താൻ സാധിക്കും. വലിയ അവസരങ്ങളുള്ള മേഖലയാണ്. 4മതൊരു മേഖലയാണ് ഓൺലൈനിലൂടെ ഒരു മാസം മിനിമം 50,000 രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട്. എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യൻ ബിടെക് സെക്കൻഡ് ഇയർ ആണ്. ഹീ ഈസ് മേക്കിംഗ് മോർ ദാൻ 50,000 rupees എവറി മന്ത്. നിങ്ങൾക്കും പറ്റും. എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. അപ്പൊ നോക്കുക, പുതിയ കുറെ കരിയർ ഓപ്പണിങ്സ്. ഞാനൊരു ഐ ഓപ്പണർ പോലെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനായിട്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രസന്റേഷൻ ഒരു ഫുൾ ഡേ ക്ലാസ് എടുത്താൽ പോലും തീരുന്ന സംഭവമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. ഒന്ന് ഐ ഓപ്പണർ പോലെ നിങ്ങൾക്കിടെ ചില മേഖലകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാ സോജോ മോജോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ, മൊബൈൽ ജേർണലിസം, സോളോ ജേർണലിസം. ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ഒത്തിരി ഫ്രീഡം ഉള്ള, ഒത്തിരി ഓട്ടോണമി ലഭിക്കുന്ന ഒരു നല്ല മേഖലയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്നാൽ മതി. ഒരു അവസരം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവിടെ തുറന്നു കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന, ഇന്ത്യയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര ഗ്രോത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ്. മറ്റൊരു മേഖലയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ കരിയർ. പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾ ഫേസ്ബുക്കും അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബും ഒക്കെ ആയിട്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ അവരെ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് പറയും അല്ലെ. ആ പേരൻസ് വന്നിട്ട് പറയും, എടാ മൊബൈലും ആയിട്ട് കുത്തി ഇരിക്കുമല്ലേ, യൂട്യൂബും ആയിട്ട് ഇരിക്കുമല്ലേ, ഓർത്തോ ഈ യൂട്യൂബ് ഒന്നും നിനക്ക് കഞ്ഞിയൊന്നും കൊണ്ട് തരത്തില്ല അല്ലെ, വല്ലതും പഠിച്ചു വല്ലതും ജോലി നേടാൻ നോക്കുന്നു പറയും അല്ലേ. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഒരു ലുക്രറ്റീവ് കരിയർ ആണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്ലോഗിങ് ആസ് എ കരിയർ നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ബ്ലോഗ് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകാനായിട്ട് സാധിക്കും. യു ക്യാൻ ഏൺ ബിഗ് മണി. എനിക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശമ്പളത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നാണ്. ഞാനൊരു 2 കൊല്ലമായാലും ഇതിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ വൈ കാണ്ട് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് മേക്കിംഗ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ. നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട്ടൊരു പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ പാഷനും ജോലിയും ഒന്നാവുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഒത്തിരി ഫെയിമും റെക്കഗ്നീഷനും അല്ലെ, നല്ല പേരും പെരുമയും ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ജോലിയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്. ഒരു ബ്ലോഗർ ആകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂട്യൂബർ ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണോ? ഈ ബ്ലോഗും യൂട്യൂബും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ജിമെയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അല്ലെ. ജിമെയിലിൽ മെയിൽ ബോക്സ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ മേളിൽ ഒരു 9 കുത്ത് കാണും. ആ 9 കുത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അവിടെ വരും. ഈ യൂട്യൂബും അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ബ്ലോഗും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാ, ഗൂഗിൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഗൂഗിൾ ഒരു 250-ൽ പരം പ്രോഡക്ട്സ് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് തരുന്നുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ബ്ലോഗ്, അതിലൊന്നാണ് യൂട്യൂബിങ്. അപ്പൊ ആ സങ്കേതങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വേണ്ട. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, സാറേ ക്യാമറ വേണ്ട. ബ്ലോഗിങ്ങിന് ക്യാമറയെ വേണ്ട. ഇനി വ്ളോഗിങ്, വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പോലും ക്യാമറ വേണ്ട, മൊബൈലിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ബ്ലോഗ് എഴുതുന്നവരുണ്ടോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാവോ? അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബിങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടോ? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടാമോ? അഞ്ജലി സൈസ് നോ. യെസ്. എബിൻ ബ്ലോഗ് ആണോ വ്ളോഗ് ആണോ എന്ന് പറയാം. വ്ളോഗ് ആണെങ്കിൽ VLOG എഴുതുക, ബ്ലോഗ് എഴുത്താണെ BLOG എന്ന് എഴുതുക. ഒരാളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, അയാൾ എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വ്ളോഗ് ആണോ ബ്ലോഗ് ആണോ എന്ന് എഴുതുക. ബ്ലോഗ്. ഓക്കെ. ബ്ലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുത്ത്, വ്ളോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീഡിയോ അല്ലെ. ഈ 2 ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. വലിയ വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യൂട്യൂബറിന്റെ പ്രായം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് 8 years old. ഞാൻ ആ പിക്ചർ ഇതിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. റയാൻ കാജി എന്ന് പറഞ്ഞ 8 വയസ്സുകാരൻ പയ്യനാണ് ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അവന്റെ വരുമാനം ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിൽ എഴുതിയാൽ സ്ക്രീനിൽ ഒതുങ്ങത്തില്ല. ബിഗ് മണി ഈസ് ഏർണിംഗ്. മലയാളത്തിൽ തന്നെ വലിയ വരുമാനം എഴുതുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞാൻ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ പങ്കെടുക്കാം കേട്ടോ. സോഷ്യൽ മീഡിയ ആസ് എ കരിയർ, ആ മേഖലയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ക്ലാസ്സുകളിലേക്കൊക്കെ വരാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ മേഖലകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. മറ്റൊരു മേഖലയാണ് ഞാൻ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ച ഇന്റർപ്രറ്റർ ആവുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആവുക. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് നന്നായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റും. ഈ ഇന്റർപ്രറ്ററും ട്രാൻസ്ലേറ്ററിന്റെ വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ.
എവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ഇംഗ്ലീഷ് എക്സ്പേർട്സിനൊക്കെ ഉള്ള ജോലി കിട്ടുക? കോർപ്പറേറ്റ്സിലെല്ലാം നല്ല ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോർപ്പറേറ്റ്സ് അതിലേക്ക് ഒരു സമയം കിട്ടിയ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ട്യൂട്ടറിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇക്കാലത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലൈനിൽ ടീച്ച് ചെയ്യുക, ട്യൂട്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ലിറ്റററി ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്, ലീഗൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്, മെഡിക്കൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. വേറെ ഒരു മേഖലയാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കുന്ന മേഖല. ഇത് എന്തിന്റെ ലോഗോയാണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാമോ? ഇത് എന്തിന്റെ ലോഗോയാണിത്? എന്തിന്റെ ലോഗോയാണ് ഇത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാമോ? സിയാൽ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സൈസ് സിയാൽ. കൊച്ചി എയർപോർട്ട്. കാർത്തിക സൈസ് കൊച്ചി എയർപോർട്ട്. യെസ്. മറ്റേ ആദ്യത്തെ ലോഗോ എന്തിന്റെയാണ്? FM റേഡിയോ. ഏത് FM റേഡിയോ? റേഡിയോ മാംഗോ. യെസ്. നിങ്ങൾ ആ ലോഗോയിലെ തന്നെ ഒന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ആ ലോഗോയിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ആ റേഡിയോ മാംഗോയുടെ അതിനകത്ത് തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ടായെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയേ. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും? ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈയെ കാണാമോ? ഒരു ചില്ലി കാണാമോ? ഒരു മാംഗോ കാണാമോ? രണ്ട് മുഖം കാണാമോ? ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ഇമേജിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയേ. കൊച്ചിൻ എയർപോർട്ടിന്റെയാണ്. എന്ത് മനോഹരമായിട്ട് ആ ലോഗോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതിനകത്ത്? ആ ലോഗോ തന്നെ ഒരു ഓല അല്ലെ? കേരളം തെങ്ങിന്റെ നാടാണ്, അതുകൊണ്ട് ലോഗോ ഓല വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ആ ലോഗോ ഒരു പ്ലെയിനിന്റെ പോലെയാണ് ലോഗോ ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് അല്ലെ? പ്ലെയിൻ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കുതിക്കുന്നു എന്നതുപോലെ അത് ഉയരത്തിലേക്ക് കുതിക്കുന്ന ഒരു ലോഗോയാണ്. അതേപോലെ കേരളം പച്ചയുടെ നാടാണ്, അത് പച്ച കളറാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റിവിറ്റി. ഈ സംഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ഇൻഡസ്ട്രി, കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി അവസരങ്ങളുണ്ട്. എനിക്ക് സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞാൻ വളരെ വേഗം പോവുകയാണ്. ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ, അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് മേഖലയിലെ ജോലികളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഓർക്കുക, ഈ മേഖലയിലെല്ലാം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറെ സ്കിൽസ്, ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിലും ചില സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ സ്കില്ലാണ്? ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ്. IT-യിൽ ചില സ്കില്ലുകൾ അല്ലെ, ചില സോഫ്റ്റ്വെയറുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാനൊക്കെ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ സ്കില്ല് വേണം. ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പ്രസന്റേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം. ഒരു PPT ഒക്കെ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം. ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, അതായത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഡേറ്റയെ പഠിച്ച് തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലെ? പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് വേണം. ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്കില്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാം അല്ലെ? ഇനി ഈ മേഖല ഒന്നും കൂടാതെ മറ്റൊട്ടനവധി മേഖലകൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലുണ്ട്. കോർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ മേഖലകളൊക്കെ. ഇതല്ലാതെ എങ്ങോട്ട് തിരിയാം? മാർക്കറ്റിംഗ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിലേക്ക് തിരിയാം. അൺലിമിറ്റഡ് ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഇനി അതല്ല, ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ബാങ്കിങ് ജോലി താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേണേൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. എങ്ങനെയാ ബാങ്കിങ് ജോലി കിട്ടുന്നത്? IBPS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സാം ഉണ്ട് അല്ലെ? ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് പേഴ്സണൽ സെലക്ഷൻ. വർഷത്തിൽ 2 പ്രാവശ്യം നടക്കുന്ന എക്സാമാണ്. അത് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ SBIയുടെ ഒരു എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് ബാങ്കിങ് ഓപ്ഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ചിലർ സിവിൽ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. IT-യിലേക്ക് തിരിയാം. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും കൂടെ നടത്തിയ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് കാര്യം പറയാം. വിപ്രോ BA-ക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. എല്ലാ BA എക്കണോമിക്സ്, BA ഇംഗ്ലീഷ്, എല്ലാവരെയും വിപ്രോ അടുത്ത സമയത്ത് റിക്രൂട്ട് ചെയ്തത്. അതിന്റെ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അതിന്റെ വീഡിയോ നൽകിയിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ പോയി ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ജോൺ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, BA-ക്കാരെ വിപ്രോ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത്. അപ്പൊ അത് ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ, നിങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പൊ IT-യിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ഡിഫൻസിലുണ്ട്. സ്വന്തം ബിസിനസ് തുടങ്ങാം. ഗവൺമെന്റ് ജോലി, PSC ജോലി, ഇങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പെട്ടെന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ യു ക്യാൻ തിങ്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഞാൻ അവിടെ 1, 2, 3 മൂന്നാമത്തെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം? essayWriters.net അല്ലെങ്കിൽ writerbay.com. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ ചാറ്റ് ബോക്സ് ഈ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ I എന്നൊന്നിടാമോ? essayWriters.net, writerbay.com. ഇതൊക്കെ ഓക്കെ. അഞ്ജലി നോ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. വേറെ ആരെങ്കിലും എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ I എന്നൊന്നിടണം. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഇംഗ്ലീഷുകാരൊക്കെ പൊതുവെ എഴുതാൻ താല്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഇഫ് യു ആർ ഗുഡ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ്,
ട്രൈ ദീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, പ്രത്യേകിച്ച് writerbay.com. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരീക്ഷയുണ്ട്. ആ പരീക്ഷയും കൂടെ നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം. ഒരു A4 പേജ് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം $20 വരെ കിട്ടും. ഒരു A4 പേജ് എഴുതിയാൽ എത്ര കിട്ടും? $20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1500 രൂപ. ഒരു പേജ് എഴുതാനായിട്ട് എത്ര സമയം എടുക്കും? 1 മണിക്കൂർ എടുത്താൽ പോലും 1500 രൂപ നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എസ്എ റൈറ്റർബേയും എസ്എ റൈറ്റേഴ്സും. നിങ്ങൾ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക, എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയിലുള്ള പിള്ളേർ അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഹോംവർക്ക് ആയിരിക്കും ഇട്ടേക്കുന്നത്. ആ ഹോംവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ റൈറ്റ് എ പേജ് അബൌട്ട് അമേരിക്കൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ആർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാക്കി അവർക്ക് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളിൽ എഴുതി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാനുള്ള മികച്ച പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് 2 ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത്, എസ്എ റൈറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റർബേ. ഇനി വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാം, checindia.com. അതിന്റെ തൊട്ട് മേളിലുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം. ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ്ട് 6 ലക്ഷം ആൾക്കാർ കണ്ട വീഡിയോ ആണ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ. ഡെയിലി എനിക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടും, താങ്ക് യു സർ ഫോർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് അസ് ദിസ് വണ്ടർഫുൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഒത്തിരി അധികം ആൾക്കാർ, ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിലെ പയ്യൻ 50,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ പ്രതിമാസം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോളേജിലെ ഒട്ടനവധി പിള്ളേർ പണം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ചെക്ക് ഇന്ത്യ. ഈവൻ യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ചെക്ക് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. എന്താണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും പറ്റും. അവിടെ ഒരു 26 സബ്ജക്ട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾ പോയി നോക്കണം ഈ checindia.com പോയിട്ട്. ഈ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ആ ടെസ്റ്റ് എഴുതണം. 10 ചോദ്യം വരും. ആ 10 ചോദ്യത്തിൽ 6 എണ്ണം ശരിയാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു. അത് തോറ്റുപോയാൽ വീണ്ടും അടുത്ത ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എഴുതാം. അതും തോറ്റുപോയാൽ 15 ദിവസം കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നുകൂടെ എഴുതാം. അതിലും തോറ്റുപോയാൽ യു ആർ ഔട്ട്. 3 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടും. ഈ ടെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ചോദ്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതായത് അമേരിക്കയിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഹോംവർക്കുകളാണ്. അത് അവർ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിടും. അതിന് ഉത്തരം നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പണി. അത് ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഏതാണ്ട് 168 രൂപ മുതൽ 300 രൂപ വരെ കിട്ടും. ഒരു ദിവസം 10 ചോദ്യം ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മിനിമം 2000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. 30 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ 60,000 രൂപ മാസം ഉണ്ടാക്കാം. നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഞാൻ ഓൺലൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി തട്ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഡേറ്റ എൻട്രി അത് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചാടി ഇറങ്ങല്. ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രോഡ് പീപ്പിൾ ആർ ദെയർ, ബട്ട് ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സലന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. ടീച്ചേഴ്സ്, സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ചെക്ക് ഇന്ത്യ. അതിനകത്ത് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആവുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ഒന്നും ആണോന്നില്ല. അവർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന വാക്ക് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്ട് ആവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ്. പിന്നെയും നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ട്യൂഷൻ എടുക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ട്യൂട്ടർ വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. അൺഅക്കാഡമി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. വേദാന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെ പോയിട്ട് പല വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാം. ട്യൂഷൻ ലൈവ് ആയിട്ടും അല്ലാതെയും റെക്കോർഡഡ് ആയിട്ടും എടുക്കാം. ദിൽ പേ ഫോർ യു. വേദാന്തു ഒക്കെ ഒരു മാസം മുമ്പ് വരെ ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ട്യൂഷൻ എടുപ്പ് മുതൽ വലിയ ഹയർ ലെവൽ വരെയുള്ള വർക്കുകൾ. ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആർ ദെയർ. കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കണം. ചുമ്മാ സാറേ ജോലിയില്ല, MA കഴിഞ്ഞ് BA കഴിഞ്ഞ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരല്ലേ. ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. ഓപ്പൺ യുവർ ഐസ് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓൾ ദീസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം, ഞാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല, നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം തീരാറായിട്ടുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി വളരെ വേഗം ഞാൻ പോവുകയാണ്. ഓർക്കുക, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി വേണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് വേണം. ദാറ്റ് ഇസ് ദ കീ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ രംഗത്തൊക്കെ വിജയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഒന്ന്, ക്രിയാത്മകമായി ചിന്തിക്കാൻ കഴിയണം. 2, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, അല്ലെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുക എന്നുള്ളതല്ല. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽ ഇസ് സംതിങ് ഡിഫറെന്റ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ യു ദാറ്റ്. പക്ഷേ ഈ 2 സ്കില്ലുണ്ടോ, യു ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഞാൻ ഇതങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ഇനിയും അപ്പൊ ജോലിയുടെ ചില ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ജോലിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇനി എന്തൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് പല കോഴ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കാണും. ചിലർ MSW പറഞ്ഞു, ചിലർ MA ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഹയർ സ്റ്റഡി, ചിലർ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ജേർണലിസം പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ അതുകൊണ്ട് കിടക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ കഴിയുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രീമിയം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ തന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പം ഏതാണ് പ്രീമിയം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, അതെങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം, അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് INI എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുണ്ട്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഉദാഹരണത്തിന് ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇറ്റ് ഇസ് ആൻ INI സ്ഥാപനം. INI എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയുടെ പാർലമെന്റ് ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളാണ് INI.
ഈ INI ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ജേർണലിസത്തിൽ ഒരെണ്ണം കേരളത്തിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് IIMC. എവിടെയാണെന്നറിയാം? ഈ IIMC എവിടെയാണെന്നറിയാം? ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന താല്പര്യമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും അറിയേണ്ടതാണ്. IIMC. വേർ ഇസ് IIMC? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഇട്ടോ. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ കേരള. വേർ ഇൻ കേരള? ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ കോട്ടയം ഡിസ്ട്രിക്ട്. വേർ ഇൻ കോട്ടയം? നിങ്ങൾ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിക്കാരുടെ അടുത്താണ്. ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. വേണം ചിന്തിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ NIRF റാങ്കിങ് നോക്കുക. നല്ല റാങ്കിങ് ഉള്ളവർക്ക്, നല്ല റാങ്കിങ് ഉള്ള കോളേജുകളിൽ MA ഒക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ NBA NAC അക്രഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്രീമിയം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹയർ സ്റ്റഡിക്കുള്ള ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട്, EFLU. വാട്ട് ഇസ് EFLU? ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഹൈദരാബാദ്, അല്ലേ? അങ്ങനെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റി, JNU, അങ്ങനെ നല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി വിദേശത്ത് പഠിക്കണേ, ഞാനിപ്പോൾ അതിന് സമയം എടുക്കുന്നില്ല. വിദേശത്ത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒത്തിരി പിള്ളേർ വിദേശ പഠനത്തിന് വേണ്ടി വിളിക്കാറുണ്ട്. ചുമ്മാ ചാടി പുറപ്പെടുവാണ്. നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ വിദേശ പഠനത്തിന് പോകാവുള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഉള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അതിനൊക്കെയുള്ള നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അങ്ങ് വിട്ടുകളയാം. ഇനി ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത്, ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യാവുന്ന ചില ഓപ്ഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു. വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി പഠിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്താണ് മാർഗം? തിങ്ക് അബൌട്ട് MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. എന്താണ് MOOC പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? മാസീവ് ഓൺലൈൻ ഓപ്പൺ കോഴ്സ്. ഇതാണ് MOOC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതായത് കോഴ്സറ, എഡെക്സ്, ഉഡമി, കാൻ അക്കാഡമി, ഇങ്ങനത്തെ ഒട്ടനവധി പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഓൺലൈനിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി. coursera.com എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്. എന്താ ഇതിന്റെ ഗുണം? ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ കോഴ്സ് വരെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന്റെ ഗുണം ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആരാ ഉള്ളത്? ഒരാളുടെ പേര് ഞാൻ പറയാം. എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ആരായിരുന്നു? ഞാൻ പേര് മറന്നുപോയി. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് എബിൻ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്. എബിൻ മാത്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കാണും. വേറെ ബിബിൻ എബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. എബിൻ മാത്യുവും ബിബിൻ എബ്രഹാം. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ BA അല്ലെ MA കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു 10,000 പേരെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു BA അല്ലെങ്കിൽ MA കഴിയുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5,000 പേരെങ്കിലും കഴിയുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതുക. നിങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി എടുക്കണം? ഇപ്പൊ ബിബിനെ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം നോക്കുക. ബിബിനോടൊപ്പം 10,000 പേരാണ് BA ഇംഗ്ലീഷ് ഈ വർഷം കഴിയുന്നത്. പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ബിബിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം? സർ, I am BA. ആ ബാക്കി നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം BA ആടോ. പിന്നെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് എടുക്കണം? യു ക്യാൻ ബി എ ഡിഫറെന്റ് കാൻഡിഡേറ്റ്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആകാൻ പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള 50 പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 50 പേരും ഒരുപക്ഷെ മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ SD കോളേജ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നിന്നായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ BA അല്ലെങ്കിൽ MA കിട്ടുക. ഇതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ, കേംബ്രിഡ്ജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ നേടിയാലോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി the recruiter will find it very easy to pick you. ബാക്കി എല്ലാവരും MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു MA ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് MAയോടൊപ്പം ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ ഒരു പ്രത്യേക കോഴ്സും കൂടി കഴിഞ്ഞ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് വിൽ ബി എ ബിഗ് വാല്യൂ ഫോർ യു. അതെങ്ങനെ കിട്ടാനായിട്ട് സാധിക്കും? 5 പൈസ ചെലവില്ല, ഒത്തിരി സമയവും ചെലവിടണ്ട, ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് പോകണ്ട, വീട്ടിലെ കട്ടിലെ കിടന്നുകൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ത്രൂ MOOC കോഴ്സസ്. ഞാൻ ഈ ചില പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുടെ ഒക്കെ പേര് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കൊക്കെ പോവുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോഴ്സ് അവിടെ നിന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റും. കഴിയുമെങ്കിൽ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ കോഴ്സ് പഠിക്കുക. മിക്കവാറും കോഴ്സുകളൊക്കെ ഫ്രീ ആണ്. ചില കോഴ്സ് പെയ്ഡ് ഉണ്ട്. പെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഒരു 500 രൂപ താഴെയൊക്കെ വരത്തുള്ളൂ. ആ കോഴ്സ് ചെയ്ത് അത് പാസ്സാകാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ബി ഓഫ് ബിഗ് വാല്യൂ ഫോർ യു. ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റിന് പോയാൽ നിങ്ങളെ പ്രത്യേകം അവർ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യത ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്ട്രാ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങൾ എല്ലാ കോളേജിൽ നിന്നും പാസ് ഔട്ട് ആകുന്ന BA-ക്കാരെ MA-ക്കാരെ പോലെ ആകാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ ശ്രമിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി വിധത്തിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആകാം. 8 വിധത്തിൽ ഡിഫറൻ്റ് ആകാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ 8 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, ഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ. എന്താണ്? ബാക്കി എല്ലാവരും ഒരു മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു MA അല്ലെങ്കിൽ BA കഴിയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റും കൂടെ എക്സ്ട്രാ നേടിക്കൊണ്ട് ഡിഫറൻ്റ് ആകാൻ കഴിയത്തില്ല? അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുക. അപ്പം സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ക്രൗഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. ഹൗ ടു ബി ഡിഫറെന്റ് ചില മാർഗങ്ങളാണ്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പതുക്കെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം.
മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ അറിവിലേക്ക് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ലോകം മാറുകയാണ്, നമ്മൾ മാറണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ സ്റ്റീഫൻ എലോപ്പിന്റെ വാക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ദ വേൾഡ് ഇസ് ചേഞ്ചിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ്, പ്ലീസ് ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട് ഇൻ ലേണിംഗ്. പുതിയ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക, മാറുന്ന ലോകത്തിനൊപ്പം മാറണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വരെ നമ്മളെ എത്തിച്ച കഴിവൊന്നും എവിടെ നമ്മൾ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവിടെ വരെ നമ്മളെ എത്തിക്കത്തില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് പുതിയ അറിവുകളും പുതിയ കഴിവുകളും വളർത്തണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ 5 കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത്. ഒന്ന്, ചില പുതിയ സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. IT സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണമായിരിക്കും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ കുറെ സ്കില്ലുകൾ അല്ലെ, എന്താണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്കൽ സ്കിൽസ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ സ്കിൽ അല്ലെ, ക്രിയേറ്റിവിറ്റി, ഇങ്ങനെ ചില സ്കില്ലുകൾ പുതിയത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള സ്കില്ല് തന്നെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള റിസോഴ്സുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം. ഓൺലൈനും കൊണ്ട് 2 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുമാത്രമല്ല, ഓൺലൈനിൽ ചില ജോലികൾ ചെയ്ത് വലിയ വരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ എന്ന റിസോഴ്സിനെ നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. ഒത്തിരി തട്ടിപ്പുള്ള മേഖലയാണ്, സൂക്ഷിച്ച് ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങണം. മൂന്നാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, സ്ഥിരമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ചില കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ PR അല്ലെങ്കിൽ ജേർണലിസം, ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ കൊള്ളാം. എന്നാൽ അതിനപ്പുറമുള്ള ചില കരിയർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചുകൂടെ നിങ്ങൾ ബോധവാന്മാരാകുക, അത് ചിന്തിക്കുക. ഞാൻ ഒരു ഐ ഓപ്പണറായിട്ട് ചില മേഖലകൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ തന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിങ്ങൾ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങുക. പാർട്ട് ടൈം ഫ്രീ ടൈം ആയിട്ട് ജോലികൾ ചെയ്യാം. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു, എന്താണ് essay റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റർ ബേ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ചെക്ക് ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പസമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്താൽ മികച്ച വരുമാനം നേടുവാനുള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം. എല്ലാവരെ പോലെ ഒരു MA കാരൻ ഒരു BA കാരനാകാതെ വ്യത്യസ്തനായ ഒരു MA കാരനോ BA കാരനോ ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. വ്യത്യസ്തനാകാനുള്ള 8 മാർഗങ്ങളിൽ ഒരു മാർഗം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു ഓൺലൈനിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക, അതൊരു വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യും. പ്രത്യേകിച്ച് പണച്ചെലവൊന്നുമില്ല, ബട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് വാല്യൂ. ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തിരിയാൻ പറ്റുന്ന പല മേഖലകൾ, നമുക്ക് പരിചിതമുള്ള പല മേഖല, എന്നാൽ നിങ്ങൾ പറയാത്ത ചില മേഖലകൾ കൂടി ഞാൻ അതിനകത്ത് സൂചിപ്പിച്ചു. BPO ജോലികളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ തിരിയാം അല്ലെ. കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് എന്ന മേഖല, തിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് തിരിയാം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയാത്തൊരു മേഖലയാണ് ഗോസ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ്, അതിലേക്ക് തിരിയാം. ഇങ്ങനത്തെ കുറെ മേഖലകളുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷനിലെ ട്രെയിനേഴ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറാൻ ഉള്ള അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 4 മേഖലകൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി അല്ലെ. ഒന്ന്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു കരിയർ കെട്ടിപ്പടുത്തുവാൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസർ ആകുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗർ ആകുവാൻ, വ്ളോഗർ ആകുവാൻ ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് വലിയ അവസരങ്ങളുണ്ട്. ആ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, ഇന്റർപ്രറ്റർ ആവുക എന്നുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. അതല്ലെങ്കിൽ സോജോ മോജോ എന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റികളെ കുറിച്ച് കാണും. ഇന്ന് വലിയ തരംഗമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ വന്നേക്കുന്നതാണ് ഈ സോജോ മോജോ കേട്ടോ. ഒത്തിരി ചാനലുകൾ ഇന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അവസരങ്ങളുണ്ട്. ആ അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെ. ബ്ലോഗിങ്, ആ ഒരു അവസരം, ആ മേഖലയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വരുമാനം ഒന്നും കിട്ടുന്നതിനെ കുറിച്ച് പോലും ചിന്തിക്കേണ്ട. ഒരാൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഐ എം എ ബ്ലോഗർ എന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലോഗ്. ഓൺലൈനിൽ പോ, ആ ബ്ലോഗ് ഒന്ന് എടുക്ക്, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതി, നിങ്ങൾ വായിച്ച ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു റിവ്യൂ എഴുതി ആ ബ്ലോഗിൽ ഇട്. എന്താ ഗുണം? ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിക്കും വാട്ട് ഓൾ ആർ യുവർ ഹോബീസ്? സർ ഐ ആം എ ബുക്ക് റിവ്യൂവർ, ഐ ആം എ ബ്ലോഗർ. അവിടെ മാർക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. നിങ്ങൾ വലിയ കാര്യമൊന്നും ചെയ്തില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബ്ലോഗിൽ കൊണ്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരായി മാറി? നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗറായി മാറി. ഒറ്റ ഒരു ബ്ലോഗ് തുടങ്ങിയാൽ മതി. ഒരു സിനിമ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നവനും 1000 സിനിമ പിടിച്ചവരും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയുള്ളെങ്കിൽ ഞാൻ ഓതറായി മാറി. ഞാൻ ഒരു പാട്ടേ കമ്പോസ് ചെയ്തുള്ളൂ സിനിമയ്ക്കെങ്കിലും ഞാൻ ആരായി? ഫിലിം സോങ് കമ്പോസറായി മാറി. അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റ ബുക്ക് ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്ത് ഒരു ബ്ലോഗിൽ കൊണ്ടിട്, നിങ്ങളൊരു ബ്ലോഗറായി മാറും. ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ട് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഏർണിംഗ് മണി. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ യൂട്യൂബ് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് തരും എന്നുള്ള കാര്യം, ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കാശ് തരും എന്നുള്ള കാര്യം. ഐ എം ഏർണിംഗ് ഗുഡ് മണി ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ്. യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഓൾസോ ഡു ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഒരു കരിയർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ, ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജോട് പഠിക്കും. നമ്മുടെ പാമ്പാടിയിലൊക്കെ ഈ സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പാർക്ക് ഉണ്ട്, അസാപ്പിന്റെ. അസാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണമുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ പോയാൽ
ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാം. ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ജർമ്മൻ പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കളിയാക്കി, എന്താ പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ജർമ്മനൊക്കെ ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട്. ഇപ്പൊ ആള് ഒരു 2 ലക്ഷം രൂപയൊക്കെയാണ് മാസം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഓൺലൈനിലൂടെ ജർമ്മൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. വലിയ ഡിമാൻഡാണ്. അല്ലെ ഓൺലൈനിലൂടെ ജാപ്പനീസ് പഠിപ്പിക്കാവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. പല കമ്പനി എന്നോട് എനിക്ക് ആളെ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വലിയ ഡിമാൻഡുള്ള മേഖലകളാണ്. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷിനോടൊപ്പം ഒരു ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് കൂടെ പഠിച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ആൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ്. അങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലെ. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രിയേറ്റീവ് മേഖലയിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഒത്തിരി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് ക്രിയേറ്റീവ് മേഖല. അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്, കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് പോലെയുള്ള മേഖലകളിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, അത് കണ്ണു തുറന്ന് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കാണുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. ചില സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. മറ്റു മേഖലകളിലെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ ഇല്ല, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് താല്പര്യമില്ല, വേറെ ഒന്നിനും അഡ്മിഷൻ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നാണ്, ഐ വാണ്ട് ടു സ്കിപ്പ് ദിസ് ഫീൽഡ്. മറ്റു പല മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിയാം. അതിൻ്റെയൊക്കെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു ചില നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട്. ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസ്, നിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോണിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ സ്പേസ് നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോസ് ഷട്ടർ സ്റ്റോക്ക് പോലെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുവാൻ അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി നല്ല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അത് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നാൽ ചുമ്മാതെ എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പം ഡേറ്റ എൻട്രിയിലൂടെ ഒരു ദിവസം 10,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം, ചാടി പോവല്ലേ, കയ്യിലെ കാശ് മുഴുവൻ പോവും. ബി വെരി കെയർഫുൾ അബൌട്ട് ദിസ്. പക്ഷേ മികച്ച ഒരു മേഖലയാണ് ഓൺലൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി അറിയുക. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹയർ സ്റ്റഡി ഓപ്ഷനുകളെ കുറിച്ച്. പഠിക്കുമെങ്കിൽ നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ അല്ലെ, EFLU, ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ IIMC പോലെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജേർണലിസം പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. മികച്ച സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തില്ല. ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് എന്ന ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ആയിട്ട് നിൽക്കണം, ശ്രമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഞാൻ പതുക്കെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ 3 ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് നിർത്താം. അടുത്ത 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ് നിർത്താം. എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ്: ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ ഏറ്റവും മിനിമം എന്ത് റിക്വയർമെന്റ് വേണം? ഒന്ന് പറയാമോ? ഒരു ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ വാട്ട് ഇസ് ദ മിനിമം റിക്വയർമെന്റ്? ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ഇടാമോ? ലെഗ്സ് വേണമെന്ന് ആലിഫ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, വാട്ട് എൽസ്? ഹെൽത്തി ആകണമെന്ന് പറഞ്ഞു. വലിയ ഹെൽത്ത് ഇല്ലെങ്കിലും കളിക്കാം. ബോൾ വേണം. ആ ബോൾ ഇല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല, ലെഗ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ്. സ്വിം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? സ്വിം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം? സ്വിം ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെ വേണം ഒന്ന് പറയാവോ? ഗ്രൗണ്ടിലാണോ സ്വിം ചെയ്യുന്ന ആലിഫ? ആലിഫ ഫുട്ബോളിന്റെ ആണ് ഇട്ടത്. ഓക്കെ, വാട്ടർ. പൂള് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വിമ്മിങ് സ്കിൽസ്, സ്വിം ചെയ്യാൻ അറിയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. വാട്ടർ വേണം. സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ട്, സ്വിമ്മിങ് സ്യൂട്ട് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. റെഗുലർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ശരി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം, ഹൂ ഇസ് എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ ആരാണെന്ന്? എനിബഡി നോസ് ഹൂ ഇസ് എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ? അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു നോ ഇട്. നോ ഇടാനൊക്കെ മറന്നുപോയോ? ഓക്കെ, യെസ്, നോ. പലെ എന്നാരാണ്ട് പറയുന്നുണ്ട്, പലെ. നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് വരാം. കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം. ഓക്കെ, ഈ പെൺകുട്ടി അവൾക്ക് സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വന്നു, നീന്തൽ പരിശീലിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. അവൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൾ 2 കൈ ഒക്കെ തൻ്റെ വീട്ടിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് വീടിന്റെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് അവൾ നീന്തൽ പഠിച്ചു. നോക്കുക, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നീന്തൽ താരം എങ്ങനെയാണ് നീന്തൽ പഠിച്ചത്? വെള്ളമില്ലാതെ കരക്കിരുന്ന് നീന്തൽ പഠിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ. ആരാണ് എഡ്സൺ നാസിമെന്റോ? ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരം പലെ എങ്ങനെയാണ് ചെറുപ്പത്തിൽ ഫുട്ബോൾ പഠിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? പലെയെക്കുറിച്ച് ഒരു സിനിമ ഈ നമ്മുടെ സന്തോഷ് കുളങ്ങരയുടെ സഫാരി ചാനലിൽ വരാറുണ്ട്. പുള്ളിയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുറിച്ച് ഒരു സിനിമയുണ്ട്. ആ സിനിമ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക. അയാൾ എങ്ങനെയാ ഫുട്ബോൾ പഠിച്ചതെന്നറിയാമോ? അയാൾക്ക് ഫുട്ബോളും ഇല്ലായിരുന്നു, ബൂട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു, ഗ്രൗണ്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. വീടിന്റെ പുറകില് ഒരു മാവിൻ തോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ മാവിൻ തോട്ടത്തിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന മാങ്ങൾ തട്ടിയാണ് ഇയാൾ ഫുട്ബോളിൽ എക്സ്പെർട്ടൈസ് നേടിയത്. മാവിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മാങ്ങകളെ സിസർ കട്ട് ചെയ്ത് കൃത്യമായിട്ട് ആ മാങ്ങയുടെ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇയാള് തൊഴിച്ച് വീഴ്ത്തുമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ സിസർ കട്ടില് എക്സ്പേർട്ട് ആയത്. ഓർക്കുക, പലയുടെ പല മികച്ച ഗോളുകളും വീണത് സിസർ കട്ടിലൂടെയാണ്. എങ്ങനെ അത് പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അയാൾ പറയും, അപ്പൻ മാങ്ങ പറിക്കാൻ പറയും, മാങ്ങ തൊഴിച്ച് ഞാൻ ബാസ്ക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ടാണ് ഇത് പഠിച്ചത് എന്ന്. മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്,
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച നീന്തൽ താരത്തിന് നീന്തൽ പഠിക്കുവാൻ നീന്തൽ കുളമോ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളോ വേണ്ട. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ഫുട്ബോൾ താരത്തിന് ഫുട്ബോൾ പഠിക്കുവാൻ ഗ്രൗണ്ടോ ബൂട്ടോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ള വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചൊന്നും നിങ്ങൾ സങ്കടപ്പെടേണ്ട. നമുക്കുള്ള ലിമിറ്റേഷനെ കുറിച്ചൊന്നും വറി ചെയ്യേണ്ട. കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക ആൻഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ. ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം. യു ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫ്രീ ടൈം. ഒരു കോളേജിലും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മേ ബി അപ് ടു 1 o'clock 2 o'clock അല്ലെ. ബാക്കി ഒത്തിരി ഫ്രീ ടൈം ഉണ്ട്. ഈ സമയം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. യു ക്യാൻ ബി സക്സസ്ഫുൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഓൺലൈൻ ജോലികൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോയി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിക്കുക. ഇറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ യുവർ കരിയർ. വലിയ മാറ്റം നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വരുത്തും. നോക്കുക, ഒരു പാർട്ട് ടൈം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ചെയ്താൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വരുത്താൻ സാധിക്കും. ഒരു ജോലി കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിൽ വരുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം. മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ബി സക്സസ്ഫുൾ. എൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ വരികളിലാണ്. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. ഭാവി നിങ്ങളോട് നന്ദി പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. മേ ബി ഒരു 5 കൊല്ലം 10 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ 2021 ഫെബ്രുവരി മാസം 25-ാം തീയതി ഞാൻ എടുത്ത ആ തീരുമാനമാണ്, അന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ആ പുതിയ കഴിവുകളാണ് എന്നെ ഈ നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. താങ്ക് യു ഫോർ ദാറ്റ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ഭാവി ഭൂതത്തോട് നന്ദി പറയുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യം ഇന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഡു സംതിങ് ടുഡേ ദാറ്റ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ സെൽഫ് വിൽ താങ്ക് യു ഫോർ. നോക്കുക, നിങ്ങളിൽ പലരും ട്യൂഷൻ എടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും ഇന്ത്യയെ വാങ്ങിക്കാൻ പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്യൂഷൻ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന ഒരു പയ്യൻ ഇന്ത്യയെ വാങ്ങിച്ചു. ആരാണ് ആ പയ്യൻ? ആ പയ്യന്റെ പേരാണ്, എന്താണ് ആ പയ്യന്റെ പേര്? രവീന്ദ്രൻ അല്ലെ. ബൈജു രവീന്ദ്രൻ ഒരു ട്യൂഷൻ അധ്യാപകനായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അയാൾ ഇന്ത്യയെ വാങ്ങിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീം എങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? ബൈജൂസ് ഇന്ത്യ. കണ്ണൂരുകാരൻ ബൈജുയുടെ ഇന്ത്യ എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. നോക്കുക, ഒരു ട്യൂഷൻകാരൻ ഇന്ത്യയെ വാങ്ങിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലെ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഇതിലും വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നേടാനായിട്ട് കഴിയും. സോ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. താങ്ക് യു ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് മീ ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് 1.5 hours. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. ഞാൻ വളരെ വേഗമാണ് പോയത് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഒരു ഡെപ്തിൽ പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ PPT-യിൽ വെച്ചിരുന്നു. ആക്ച്വലി അത് കുറയ്ക്കാമായിരുന്നു. എനിവേ, താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പേഷ്യന്റ് ലിസണിങ്. വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. വൺസ് അഗൈൻ താങ്ക് യു madam for giving this opportunity. Ansi madam, I am also thankful to the HOD and other faculty members. I am also thankful to all the students. Wish you all the best. ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു കരിയറിലേക്ക് എത്തുവാൻ. Go and kiss the world. പോകൂ, ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ ചുംബിക്കൂ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇവിടെ നിർത്തുന്നു. ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം. അതർവൈസ് വി വിൽ ഫിനിഷ് അവർ ക്ലാസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Yes, students, you can make use of this opportunity to ask something to this great personality who has inspired us within a short period of time. Yes, students, keep in touch with this great personality, this mastermind. So may I ask a question? Yes. Sir, how can I find out my own innovative skills to utilize it for my future? സാർ ഇപ്പം കുറെ സ്കിൽസ് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഭാവിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. പക്ഷെ ആ സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? സ്വയം ആ സ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Nibin, the best thing, I think Nibin has asked the question. Nibin, the best thing, try to first you open your eyes and find out the opportunities. ഞാൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തന്നു കാണും. ഒരുപക്ഷെ ചിലർക്ക് അറിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അറിയാൻ മേലാത്ത ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇത് കണ്ണ് തുറന്ന് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒന്ന് കാണണം, അതിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. സെക്കൻഡ് തിങ്, അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങണം. ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഇത് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ലയോ? ഞാൻ 2 കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടൊരു വാർത്തയാണ്, സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം, യൂട്യൂബിങ്ങിലൂടെ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാം. യൂട്യൂബിങ്ങിൽ ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ കഥ വായിക്കും. മാതൃഭൂമിയിൽ ഒരു വാർത്തയായിരുന്നു. ഞാൻ ആ കഥ വായിച്ചു. എനിക്ക് യൂട്യൂബിങ് എന്താണെന്നറിയില്ല. ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ വല്ലോ പോസ്റ്റ് ഇടുന്നതിനപ്പുറം എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും വലിയ ധാരണയില്ല.
എനിക്ക് വലിയ IT സ്കില്ലും ഇല്ല, എനിക്ക് ഒട്ടും സമയവും ഇല്ല. എന്നാലും ഞാൻ ഓർത്ത് ഈ യൂട്യൂബിങ് ഒന്ന് നോക്കാം, നമുക്ക് പറ്റുന്നതാണോ. ഈ വാർത്തയിൽ നിന്ന് ആവേശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ ഫോണും ഒക്കെ പിടിച്ച് ഏതോ ഒരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവിന്റെ ന്യൂസ്, അല്ല ബയോഡേറ്റ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 10 കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചുമ്മാ മൊബൈലൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത് യൂട്യൂബിലെടുത്തിട്ടു. പതിയെ കുറെ പേരൊക്കെ കമന്റ് ഇട്ടു. പതിയെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ എന്ന് തുടങ്ങി. കുറേയും കൂടെ സ്കില്ലുകൾ മനസ്സിലാക്കി. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിയത്. അല്ലാതെ യൂട്യൂബിങ് പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരമുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി, ആ അവസരം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നോക്കി അതിലേക്ക് എത്തിയതാണ്, അല്ലെ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഞാൻ ചില അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു. ഈ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ണു തുറന്ന് അവസരങ്ങൾ നോക്കൂ. ഈ ലോകത്ത് എന്തുമാത്രം അവസരങ്ങളാണുള്ളത്. ഇപ്പം എന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനിക്കാരൻ വിളിച്ചു. ആ കമ്പനിയുടെ വിളിച്ച ആള് മലയാളിയാണ്. ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യോദിയുടെ അടുത്ത് പ്ലാസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്കൂളുണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി. ആ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചൊരു പയ്യനാണ്. അവൻ പിന്നെ ബാംഗ്ലൂരാണ് PG ഒക്കെ ചെയ്തത്. അവൻ ഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്. എന്താ വർക്ക്? എന്നോട് പറഞ്ഞ പണിയാണ്, സാർ ബുക്കുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അവൻ എവിടെയോ എൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടു, ഞാൻ കുറെ ബുക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്കുകൾ അവരുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ റിവ്യൂ ചെയ്യുക, ഇതാണ് എൻ്റെ പണി. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ചെയ്യുന്ന ആളല്ല, എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു സ്കില്ലും ഇല്ല. പക്ഷെ എന്നെ അവരെ എങ്ങനെയോ കണ്ടുപിടിച്ച് ചോദിച്ചാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫി എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ദർ ഇസ് ആൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഫോർ യു. എല്ലായിടത്തും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ഇന്നൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോംകാരൻ എന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്താ അവരുടെ പണിയെന്നറിയോ? ഒരു ഇന്ത്യയിലെ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം, അവരുടെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നാട്ടിലൊക്കെ ഇപ്പം സഹായം വേണമല്ലോ, ആൾക്കാർക്ക് സഹായം വേണം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു നിർദ്ധരായ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ സഹായിക്കുക, അതിന് ഫണ്ട് രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അവര്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകാരെ അറിയിച്ചാൽ മതി, അവർ ഫണ്ട് രൂപീകരിച്ച് നമുക്ക് തരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇങ്ങനെ കണ്ണു തുറന്നാൽ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങളുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങൾ കാണുക, നമുക്ക് കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുക. ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ള ചില സ്കില്ലുകൾ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് പറ്റില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ആൻഡ് തിങ്ക് അബൌട്ട് അനദർ ഏരിയ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേണ്ട സ്കില്ലുകൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് യു ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് ഇൻ ദാറ്റ് ഏരിയ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. താങ്ക് യു ഫോർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. Thank you, sir. Yeah. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. സാർ ഇന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഉള്ള ടോപ്പിക് സാറിന്റെ യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ. എന്റെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബ്രിജേഷ് ജോർജ് ഓണെന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയി അടിച്ചാൽ കിട്ടും. ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ചെക്ക് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക എഴുതുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടല്ലോ, റൈറ്റർ ബേ എസ്എ റൈറ്റർ, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ ആൾക്കാർ അതിൽ നിന്ന് കാശ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം. Sir, could you please tell us the risk associated with the data entry? You said something like that, data entry. Yes. ഞാൻ ഡേറ്റ എൻട്രിയെ കുറിച്ച് ഐ ഹാവ് ഡൺ 2 വീഡിയോസ്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഡേറ്റ എൻട്രിയിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു. ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. 10,000, 3,000, 4,000 പേരെ ആ വീഡിയോ കണ്ടുള്ളൂ. വേറൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു, അതും ഡേറ്റ എൻട്രി സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ വീഡിയോയുടെ തംബ്നെയിൽ ക്യാപ്ഷൻ ഇതായിരുന്നു, 1 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് 750 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം ഡേറ്റ എൻട്രി. ഇത് കണ്ട് ഇടിച്ച് കയറുവാണ് ആൾക്കാർ. ഏതാ എന്റെ വീഡിയോ കാണാനായിട്ട്. 1 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് എങ്ങനെ 750 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. ഞാൻ ആ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മക്കളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം, 1 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് 750 രൂപ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ പേരിലാണ് നിങ്ങളെ തട്ടിപ്പിക്കുന്നത്. ബി വെരി കെയർഫുൾ. എനിക്ക് ഡെയിലി ഒരാളേലും എന്നെ വിളിക്കും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട്, സാറ് പറഞ്ഞത് കൃത്യമാണ്, ഞങ്ങളുടെ കാശ് പോയി. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ എവിടെ ചെന്നാലും പരസ്യം കാണാം, ഡു ഡേറ്റ എൻട്രി, ഏൺ 750 rupees, 1000 rupees per hour. ഇത് കണ്ടോണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കും, എനിക്ക് ഡേറ്റ എൻട്രി അറിയാം, ഒരു പണിയും വേണ്ടല്ലോ, ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ, ഡേറ്റ എൻട്രി ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പണി നടക്കും. 1 മണിക്കൂറും കൊണ്ട് 1000 രൂപയാണ്. എന്തിനാ ഈ SD കോളേജിൽ പോയി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്നത്? ഇരുന്ന് ചെയ്താൽ പോരെ? നിങ്ങൾ ഇറങ്ങും. ഇതിനകത്ത് 2 വിധത്തിലാണ് തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒന്ന്, അവർ പറയും ഡേറ്റ എൻട്രി വർക്ക് ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഞങ്ങളത് തരാം, നിങ്ങൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിൽ 750 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം, നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു 10 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്താൽ ഒരു 25,000 രൂപ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് നിങ്ങൾ 10 ദിവസം കൊണ്ട് 25,000 രൂപ. പക്ഷെ അവരൊരു കണ്ടീഷൻ പറയും, ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു ഇനീഷ്യലി ഒരു 2,000 രൂപ തരണം, കാരണം ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഡിപ്പോസിറ്റാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും, കുഴപ്പമില്ല, 25,000 രൂപ കിട്ടുമ്പോൾ 2,000 അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ 2,000 കൊടുക്കും, അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് തരും, അവൻ മുങ്ങും. ഇനി ചില കമ്പനികൾ നിങ്ങളോട് കാശ് ചോദിക്കത്തില്ല, അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓർക്കും തട്ടിപ്പൊന്നുമില്ല, കാരണം
കാശ് ചോദിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നിങ്ങൾ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യും. 10 ദിവസം 15 ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്ന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന 25,000 50,000 രൂപ ഓർത്ത് കഷ്ടപ്പെട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് കൊടുക്കും. അവർക്ക് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റിപ്ലൈ ഇതായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന നിങ്ങളുടെ വർക്ക് വേണ്ട ക്വാളിറ്റി ഇല്ല, എറേഴ്സ് കൂടുതലാണ്, 90% താഴെ മുകളിൽ 10% കൂടുതൽ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല, നിങ്ങളുടെ 17% എറേഴ്സ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങൾക്ക് ആകെ സങ്കടമാവും, 10 ദിവസം കഷ്ടപ്പെട്ടു, റിജക്റ്റ് ആയി പോയി, എന്നാലും കാശ് നഷ്ടമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് ഓർക്കും. പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും കോൾ വരും, നോക്കുക നിങ്ങളുടെ വർക്ക് റിജക്റ്റ് ആയി, ഞങ്ങളുടെ സമയം ഞങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം തരണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കേസ് കൊടുക്കും. പിന്നെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു 5,000 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അവർ വാങ്ങിക്കും. നഷ്ടപരിഹാരം തന്നില്ലേ ഞങ്ങളെ 3-4 വട്ടം വിളിക്കും. എത്ര പിള്ളേരാണ് പാനിക്കായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച് സാറേ ഞങ്ങളെ അവർക്കെതിരെ അവർ കേസ് കൊടുക്കും. വെറുതെയാണ്. ഇനി ഇതുമല്ല, മൂന്നാമതൊരു തട്ടിപ്പൂടെ പറയാം. ചില കമ്പനികൾ പറയും നിങ്ങളുടെ 25,000 റെഡിയായി, നാളെ ഈ കാശ് അയച്ചു തരും, പക്ഷെ ഇത് അയക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇതിന്റെ ടാക്സ് എമൗണ്ട് എന്ന നിലയിൽ 1,500 രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരണം. 25,000 നാളെ കിട്ടും, 1,500 പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നോർത്ത് നിങ്ങൾ 1,500 അങ്ങോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. അവൻ 1,500 ആയിട്ട് അവൻ മുങ്ങും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയണം? സാറേ എന്റെ 1,500 എടുത്തിട്ട് ബാക്കി 23,500 ഇങ്ങോട്ട് തന്നാൽ മതി. അത് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, നമ്മൾ 1,500 എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും. ഇങ്ങനെ 3 വിധത്തിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഡേറ്റ എൻട്രി തട്ടിപ്പ് നടക്കുക. കാശ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഒരു ഡേറ്റ എൻട്രി വർക്കിന് പോകല്. ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഒരു 5 പേർക്കെങ്കിലും തട്ടിപ്പ് പറ്റിയതായിട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവർ മിണ്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം. കാരണം എനിക്കറിയാം എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട്. ഒരല്പസമയം കിട്ടിയാൽ അവർ പറയും സാറേ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കാശ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന്. സോ ബി വെരി കെയർഫുൾ. താങ്ക് യു. കുട്ടികളെ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സാറിനോട് ചോദിക്കാം. ഇന്ദുലേഖ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. Thank you, sir. Thank you so much for your valuable and inspiring talk. It was really beneficial for all of us. Next, I would like to invite Ebin Matthew for vote of thanks. Risk something or forever sit with your dreams, said by Herr Brooks. Respected Brijesh sir, for our former principal and HOD and Simis, HOD in charge Juno Miss, program in charge Steffi Miss, other teachers and my dear friends. It is my privilege to propose vote of thanks to this auspicious function. It was my long to attend a career guidance class. First of all, I thank God Almighty for the success of this informative career guidance session. On behalf of English Department, St. Dominic's College, Kandrapalli, thank you, Dr. Brijesh John sir, for giving such an informative session for us, the students of BA English Department, St. Dominic's College, Kandrapalli. Thank you. I give thanks to Dr. Nancy Joseph, our former HOD and principal in charge, for her sweet welcoming words. I also give thanks for organizing this program. I give thanks to all other teachers who are attending this program. Last but not the least, I give thanks to all my dear friends who participated in this program. Thank you. Thank you, Ebin. Thank you all. Thank you very much. Thank you, Brijesh Thank you sir. very much, sir. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Brijesh sir, special thanks on behalf of all students and teachers. It was a very useful session for the students and teachers too. Thank you, madam. Yeah, sure. ഇനി കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യ സഹായം വേണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സാറിനെ വിളിക്കും കേട്ടോ. Yes. No problem. Thank you. All the best. Thank you, sir. Thank you. Juno, conclude. Thank you, sir. Juno, please. Sir, I would like to say that Wind up ചെയ്യല്ലേ, many Juno? of the students here were doing courses in Coursera, and it was an enlightening session, of course. Thank you very much, sir. Yeah. സാറിന്റെ യൂട്യൂബ് ഞങ്ങൾ നോക്കും കേട്ടോ ഇനി. Yes, sure. Thank you. Okay. Okay, all the best. Thank you, sir. Yeah. Thank you.